ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ केपी सिंह टू द पॉइंट लैके हाजिर हाँ। ये तो अक्सर तुसी सुनिया होवेगा, पर अज मैं हिमानी शर्मा ते मेरे सहयोगी पूजा टोहानी लैके हाजिर हाँ टू द पॉइंट। गल करांगे कि अद्धी आबादी अज कित्थे खड़ी। अद्धी आबादी तो मतलब है यानी कि महिलावां, यानी कि असीं, यानी कि औरतां ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਇਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੈਸਟ ਦਾ। गलबात होवेगी कि अज अद्धी आबादी कित्थे खड़ी, महिलावां जो ने अज कित्थे खड़ियां ने। असीं मना रहे हैं कौमांतरी महिला दिवस, यानी कि विमन इंटरनेशनल डे और इंटरनेशनल वुमेन्स डे। इनू जिस भी तरीके दे नाल कह लो, पंजाबी दे विच कहांगे कौमांतरी महिला दिवस, यानी कि अज असीं मना रहे हैं महिलावां दा खास दिन। जी हाँ। तो साडे नाल इस मौके साडे गेस्ट भी मौजूद ने, जिन्हां दे नाल असीं गलबात करांगे। इस गलबात दे विच वड्डा सवाल ये होवेगा कि महिलावां जो ने कित्थे खड़ियां ने। कौमांतरी महिला दिहाड़े मौके भी औरतां दे किहड़े सवालां दे जवाब जो ने वो नहीं मिलते, सारियां ते चर्चा होवेगी। विचार करांगे, चर्चावां करांगे ते गल्लां बातां करांगे। साडे गेस्ट नूं असीं अपने नाल जोड़दे हां। स्वागत करदे हां जैस्मीन संधावालिया जी तुहाडा। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। उस तो बाद साडे अगले गेस्ट राजविंदर कौर जी, जो कि साडे नाल नहीं जोड़ सके, उन्हां दी जदों जुड़नगे साडे नाल असीं उन्हां दा भी स्वागत करांगे। अमृत गिल जी तुहाडा भी स्वागत करदे हां बहुत बहुत, ते आदिति शरण जी तुहाडा भी बहुत बहुत स्वागत। सब तो पहला तुहानू कौमांतरी महिला दिवस यानी कि इंटरनेशनल वुमेन डे दियां ब्यूटीफुल गॉर्जियस वुमेन नू ते इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल वुमेन्स नू बहुत बहुत मुबारकां। थैंक यू, सेम टू यू। शुक्रिया। चर्चा जो आप शुरू करन ही लगे हाँ, तो गल इत्थों शुरू होंदी है कि हमेशा जिहड़ी भी चीज़ की गल करी जाए, भावें वो छोटी तो छोटी चीज़ होवे या फिर वड्डी तो वड्डी चीज़ होवे, हर चीज़ दे विच कहा जाता है कि महिला मोढे नाल मोढा मिला के काम कर सकती है। पर अजे भी बहुत सारे अजिहे खेतर ने जिथे या तो मौका नहीं दिता जाता या फिर महिलावां नूं कमज़ोर समझा जाता है। मैं पूछना चाहूँगी संधावालिया जी तो कि की कहना है तुहाडा इस बारे। मैं देखो जी, सब तो पहला तो ये कहांगी कि साडियां जिंदगियां साडियां दादियां नालों ते मावां नालों थोड़ियां जियां बेहतर भावें होईयां ने, पर औरत जिहड़ी है उन्होंने ओहदा ड्यू नहीं हले तक मिलिया। एक कला वोट पाउण दा हक या स्कूल कॉलेज पढ़न दा हक या ये हक देना कि अगे ते सानू निक्कियां जियां नूं विआह दिता जांदा सी। काफी कानून साडे लई बने ने, डाउरी एक्ट भी बने हैं, पर फिर भी मैं बहुत कुछ साडी बेहतरी लई होया है पिछले 75 सालां च, पिछली सेंचुरी दे विच और खासकर पिछले 30 सालां च भी। पर सानू जे असीं कहिए ना कि जिहड़ा इन्ना वड्डा इन्नी वड्डा चंद है उहदे सानू अध नहीं मिलिया, सानू क्वार्टर जिहा मिलिया है। हले 25% सानू एक साह जिहा आना शुरू होया है। और औरतां कल्ला मोढे नाल मोढा नहीं चला के असी चलदे बच्चे, असी ते बहुत ज्यादा इस समाज नूं दिन्ने आ। असी घर बनानियां वां, असी जे मौका मिले ते स्कूल कॉलेजेस च जानियां वां, असी एक सैल करनियां। जिथे भी तुसी देखो कॉलेजेस दे विच जिथे भी बच्चियां नूं अपॉर्चुनिटी मिली है, कोई भी फील्ड होवे, चाहे वो डॉक्टर होण चाहे वो टीचर्स होण, बच्चियां नूं अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिदी है और वो एक्सेल कर जांदियां ने। असी घर बनानियां, फिर सब तो मैं नहीं कहूंगी क्योंकि मां बनना एक बहुत बड़ा ऑनर सानू रब ने दिता है, पर असी अपना करियर भी जेडे ने वो छड्ड देने और 5-7 साल पिछे हो जाने और बंदियां नू एक ज्यादा फील्ड मिल जाता है टू ग्रो। फिर भी असी अपने आप नू एक्सेल करन दी कोशिश करते हैं। और सब तो मैनू अफसोस ये लगता है, वो लास्ट गल मैं कहूंगी और फिर दूसरियां मेरियां भैनां बोलन कि सानू पोलिटिकल कोई स्पेस नहीं मिली हले। कुछ चंद चीज़ां दे विच कोई चेयरमैन ला लेना या डायरैक्टर ला, पर सानू बिल्कुल एक 10% भी स्पेस किसी ने नहीं दिती। मैं बीजेपी पार्टी लिए काम करनी हाँ, मैं पहला अकालीज लिए भी काम किया है, कांग्रेस लिए भी किया है, एक फॉर्मर जर्नलिस्ट हाँ, बट आई जेन्युइनली एज ए वुमन फील कि सानू पॉलिटिकल स्पेस ज्यादा मिलनी चाहिए है। जी
ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਅਦਿਤੀ ਸ਼ਰਨ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਦਿਤੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਪੇਸ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਅਧਿਕਰਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਮ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਪੇਸ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਰਾਈਟਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਦ ਮੋਰ ਐਂਡ ਮੋਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਫॉर ਦੀ women 50% ਸੀਟਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ women ਦੇ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਹੋਣ, ਉਹ ਬਿੱਲ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, only the wearer knows where the shoe pinches, right? ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਔਰਤ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ, ਉਹ ਹੱਕ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਅੱਧੇ ਕੰਨ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਔਰਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 50% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਿਮਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਥਾਰ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ। ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜੀ, ਗੱਲ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਚੱਲੀ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਹਿਲੂ ਦੇਖੇ ਜਾਣ, ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਾਣ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ, ਇਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਦਮ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਦੇਖੋ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ, ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਸਾਰੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਫੀਮੇਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਲਾਈਏ, ਓਵਰਆਲ ਵਰਲਡ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ, ਪਾਰਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 11 ਸੀ, ਇੱਕ ਵੱਲੋਂ 12 ਸੀ, ਇੱਕ ਵੱਲੋਂ 5 ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਮੇਲਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਆਰ ਐਟ ਦ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਐਂਡ। ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪਾਵਰ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਟਰੈਂਥ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਜੇ ਮੇਲਸ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਮੇਲਸ ਕਹੀਏ, ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਚ ਫੀਮੇਲ ਹੈ। ਮਲਟੀਟਾਸਕਰ, ਇੱਕ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਆ, ਐਂਡ ਸਟਿਲ ਵੀ ਆਰ ਐਕਸੈਲਿੰਗ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਵੀ ਆਰ ਐਟ ਦ ਡਿਬੇਟਸ, ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਰ ਸਟਰੈਂਥ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਮੇਲਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚ ਮਿਲੀ, ਬਟ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲ ਸੈਂਸ ਚ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਰੀਅਲ ਸੈਂਸ ਚ ਐਜ਼ ਅ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰ ਆਈ ਐਮਪਾਵਰ them also, ਉਹ ਸਿਰਫ ਐਜ਼ ਅ ਡਮੀ ਨੇ ਜੀ। ਸਟਿਲ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ they are being like ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਸਮਟਾਈਮ ਹੀ ਪੋਸਟਰਸ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡਸ ਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਵੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਦੂਜੇ ਔਰਤ ਤੋਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹਟਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਔਰ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸੋਚਣ ਕਿ ਯੈਸ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਅਪਲਿਫਟ ਦਿਸ ਗਰਲ, ਹੈ ਨਾ। ਨਵਾਂ ਹੈ
ਅਮ੍ਰਿਤ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਛਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਗੈਸਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਮ੍ਰਿਤ ਗਿੱਲ ਜੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰੋਲ ਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਮੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਾਵਰ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਇੱਕ ਡਮੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਮ੍ਰਿਤ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ? ਜਦ ਹੱਥ 'ਚ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਗਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਈ ਹੋਈ ਪਾਵਰ ਦਾ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ? ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਵਰ ਦਾ? ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਉਸ ਪਾਵਰ ਵੱਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਬਣ ਜਾ, ਮੈਂ ਔਰ ਮਜਬੂਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਗਏ। ਔਰ ਔਨ ਦ ਕੰਟਰੈਰੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਕ ਆਮ ਮਹਿਲਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 90% ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਮ੍ਰਿਤ politics is not your cup of tea, why you are in this, people like you are not here ji। तो और दूसरी गल है उन्होंने बना दिता गया है और फिर वो इन्ना ज्यादा अपने हस्बैंड, क्योंकि कदे घरों बाहर नहीं गए, बिल्कुल सियासत है, घरों बाहर जाना है, तुसी मेयर्स नाल इंटरैक्ट करना है, काम करवाना है जी। जब फीमेल सरपंच बनी है तो उन्हें वीडियो कॉले भी जाना है और जे बेचारी बोल ही नहीं सकती तो फिर ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਾਓ ਲਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਫੀਮੇਲਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਕੁਅਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹਾਂ ਫॉर ਦ ਪੋਲਿਟਿਕਸ। ਹਾਂਜੀ ਅਮ੍ਰਿਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਯਾਦ ਆਈ। ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੰਧਿਆ ਵਾਲੀਆ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਮ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮਜੀਠਾ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਹੁਣੇ ਅਮ੍ਰਿਤ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕਟਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਜੀਠਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਧਰ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਤੇ ਪਤਨੀ ਪਰ ਜੋ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਧਾ ਵਾਲੀਆ ਮੈਮ। देखो जी, सब तो पहला तो मेरा ख्याल ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬੜੀ ਮੇਲ ਡੋਮੀਨੇਟਡ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਨਾਰਥਰਨ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਲ ਸੈਂਟਰਿਕ ਆ ਸੀ ਔਰ ਲੜਕਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕਲਚਰਲ ਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਅਪ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਵਕਤ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਜੀਠੀਆ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਮਜੀਠੀਆ ਹੈਜ਼ ਮੇਡ ਹਿਜ਼ ਵਾਈਫ ਕੰਟੈਸਟ ਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ not because that seat is reserved but because he wanted to contest from another constituency, so we have to give him that benefit of doubt। ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਫੇਰ और मेरा ख्याल है कि बड़ी अच्छी गल है क्योंकि वो एक यंग अकाली लीडर ने और मैनू ऑनेस्टली स्पीकिंग एज अ मिडल एज वूमन अच्छा लगा कि उन्होंने अपनी वाइफ नू कहा है कि वो इलेक्शन लड़न क्योंकि
ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਗਨੀਵ ਵਨਸ ਔਰ ਟਵਾਈਸ ਵਿਲ ਪ੍ਰੂਵ ਟੂ ਬੀ ਅ ਗੁੱਡ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ and she will learn to go to the videos and raise up a woman's voice. That is my hope personally. But ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੇਲ ਸਾਈਕੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 33% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਫਲੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਜੀ ਔਰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਔਰਤ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਰ somehow everybody cutting across all party lines ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਵਾ cutting across all party lines ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ and they shoot down that bill and they say ਕਿ 33% reservation ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਯੰਗਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਿਮ ਚਲਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 30% ਨਹੀਂ 33% ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇ 50% ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ ਔਰ ਅਗਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਤੇ 50% ਸੀਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਣੀਆਂ that is what I think women movement should start ਜੀ ਆਦਿਤੀ ਜੀ ਗੱਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ VOTING ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਤੇ ਜੋ 93 ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ ਸਿਰਫ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸੀ ਜੋ 93 ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ ਮਰਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸੀ 93 ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਹੈ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਆ ਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਕ ਹੈਗਾ ਉਹ 148 ਹੈਗਾ 196 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਔਮਨ ਦੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਇਨ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਫੀਲਡ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ GDP ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ soon we will be super power ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਡਾ ਰੈਂਕ 148 ਹੈ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਘਰ ਤੋੜੇਗੀ ਇਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਔਲਾਦ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਦੇਤੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਲ ਪਾ ਲੇਗੀ ਇਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਣੇ ਹੈਗਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਹ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਣੇ ਲੈ ਸਕੇ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇਗਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲੀਏ ਸੋਚ ਬਦਲੇਗਾ ਸਮਾਜ ਬਦਲੇਗਾ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਬਣਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਮਾਡਲਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਡਾਕਟਰ ਟੀਚਰ ਜਾਂ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਮੈਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਔਰ ਇਸ ਚਰਚਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਰਾਮ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਘਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਈਏ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਜਦੋਂ ਘਰ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵ ਕਰ ਦੇ ਜਾਂ ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਇੱਕ ਮਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਲਾਈਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਹੀ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਖੜੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਲਾਸਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਢਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਖੜਨ ਦਾ
ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚ, ਇਹ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੀ ਬੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਕ ਸੱਸ ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਇੱਕ ਸੱਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਹੱਥ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਆ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। अब ब्रेक तो बाद ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਘਰ ਦੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਤੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵਿਤਕਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਟੈਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਤੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੁਲਦਾਸ ਸੰਧਵਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ। ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆ ਤੇ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਪੰਥਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਅਕਸਰ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂ ਜੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਸ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਜੋ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੂਜਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਜੀ ਪੂਜਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਪਸ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੇਸਿਕ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੀਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੂਸਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿੱਲ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ। ਈਵਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਪੇਰੈਂਟਿੰਗ ਤੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਮਾਂ ਪਿਓ, ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪਦੇ ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ ਬੇਟਿਆਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯੈਸ ਆ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਅਪਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਨਰਲੀ ਮੇਲ ਸਰਾਊਂਡਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਦਾ ਸਾਰਾ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਵਾਟ ਆਈ ਸੇ ਐਂਡ ਆਈ ਹੈਂਡਲ ਦ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਪੋਤੀ ਹੈ ਪੁੱਤ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡ ਅਪ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡ ਅਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰਸ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਐਵੇਂ ਕਰੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੇ ਲਿਸਨ ਟੂ ਮੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੈ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ। ਜੀ, ਫਿਰ ਭਰਾ ਨੇ, ਹਸਬੈਂਡਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚ ਉਵੇਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਾਈਫ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ, ਵਾਈਫ ਹੈ, ਸਿਸਟਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਵਧੇਗਾ, ਔਰ ਔਰਤ ਹੀ ਔਰਤ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਜੈਲਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਜੈਲਸੀ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਨੋਲੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਲੈ ਆਈਏ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਐਂਕਰਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜੈਲਸੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੀ ਆ ਮੈਂ ਲੈ ਲਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗਰੋਥ ਲਈ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਔਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਮੰਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੜੀ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਮੇਲਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਲਈ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਔਰ then they will be by our side।
ਜੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੀ। ਸੋ ਕੁਝ ਉਹ ਸਵਾਲ ਹਰ ਵਾਰੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੂਮਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਐਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਅਣਛੂਏ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡ ਨੇ ਹਰ ਔਰਤ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬਚਪਨ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਟੀਨੇਜ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮੇਰਾ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ। ਸੈਨੀਟਰੀ ਪੈਡਸ ਦੀ ਮੈਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਟੈਕਸ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਔਰ ਮੁੱਦਾ ਟੌਪਿਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਪੂਜਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਵਾਂਝੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ। ਈਵਨ ਕਿ ਜੋ ਨੀਡ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਨੀਡ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੀ ਅਦਿਤੀ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਸਿੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੈਨੀਟਰੀ ਪੈਡਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਆਪਣੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਮਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਈਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਔਰਤ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਔਰਤ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਸੋਚ ਨੂੰ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੀਆਂ ਜਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਰੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ, ਇਹ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਾਹੌਲ ਇਹ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਚਨ 'ਚ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਜੇ ਤੂੰ ਪਿਓਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਬਦਲਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨਾਲ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਮਾਂ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਨਾਲ ਸਕੂਲ 'ਚ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੇਲ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੌਰ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। देयर शुड बी अ प्लेस जिथे सैनिटरी नैपकिन ਤੁਹਾਨੂੰ फ्री ऑफ कॉस्ट ਮਿਲਣ। ਰਾਈਟ। ਜੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸ਼ੌਚਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ, ਸੈਨੀਟਰੀ ਪੈਡ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰੀਨਰੀ ਟ੍ਰੈਕਟ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਦਾ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਲਭ ਸ਼ੌਚਾਲੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਨ ਹੋਣ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਪੂਜਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਨਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਸਰੋਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਓ, ਇਹਨੇ ਮੀਮ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਜੋਕ ਬਣਦੇ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ, ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਠੋਕਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਹੈ ਵੇਖ ਕੇ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੀਮ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜੋ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰੋਤ ਜੋ ਨੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਇਮੇਜ ਤੇ ਫਰਕ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਇਮੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਡਿਕਿਊਲ ਕਰੇ ਤੇ ਤੂੰ ਡਰਾਈਵ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੂੰ ਔਰਤ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਲਚਰਲੀ ਬਹੁਤ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਂ,
ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਖੋ, ਬੜਾ ਪਰਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ। ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਸਮਾਜ ਬਿਹਤਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੱਜ ਤੋਂ 30-40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਅਲਾਉਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰ ਚਲਾ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬ੍ਰੰਟ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲੋਂ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਈ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਬਿਹਤਰੀ ਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੋਵਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਵੈਸਟਰਨ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਯੂ, ਮੀ, ਐਵਰੀਬਡੀ ਇਨ ਦਿਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਫੇਸਿੰਗ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਆਪਣੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਮਰਦ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਮ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਟ੍ਰੋਲ ਬਣਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰ ਪਾਓ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਸਾਹਮਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਔਰ ਥੋੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 30-40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮਾਰਟ ਕਿੱਥੇ ਅਲਾਉਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਟੂ ਬਿਕਮ ਐਂਕਰਸ। ਯੂ ਆਰ ਗਿਵਿੰਗ ਟਫ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਟੂ ਮੈਨ ਐਂਕਰਸ ਐਂਡ ਡੂਇੰਗ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਜੌਬ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। स्वागत है ब्रेक तो बाद देख रहे हो टू द पॉइंट और आज गलबात हो रही है जी कौमांतरी महिला दिवस यानी कि इंटरनेशनल वुमेन डे ते और मैं पूजा टोहानी और मेरे नाल हिमानी शर्मा जी। गलबात ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੋ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਸਰੋਤ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਅਗਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੇ ਜੋ ਵਿਮਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਫਲਾਣੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਧਮਕਾਣੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜੋ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਉਸ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅਦਿਤੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਧਿਵਕਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ ਪਰ ਉਹਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲਿਖਵਾਉਣ ਲਈ। ਜੇ ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲਿਖਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ FIR ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲਿਖ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਆਪਸੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਸੁਲਝਾਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਓ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਗੇਂਸਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਸਿਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਜਦ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਰੇਪਸ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੁਕਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਦਹੇਜ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਏ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਲਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਵਾਹਿਤ ਮਹਿਲਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਅਵਿਵਾਹਿਤ ਮਹਿਲਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮਦਰ ਵੀ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਾਂਗੂ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੰਬੀਆਂ ਡੇਟਾਂ,
3 ਮਹੀਨੇ 3 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਔਰਤ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰੇਗੀ? ਉਹ ਕਹੇਗੀ ਇਸ ਚੰਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮਾਰ ਹੀ ਲਵੇ। ਮੈਂ ਰੋਡ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉਹਦਾ ਆਪ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਆਹ ਕਰਤਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹਿ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰੇ, ਪੇਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਆਈ। ਪੇਕੇ ਦਾ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪ ਏਦਾਂ ਬਕਸਾ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਪਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਵਾਂਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹਾਇਰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਦੇਖੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3-4 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਹੇਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੌਰੀ ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਫੀਲਡ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਦਹੇਜ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਸਿਰਫ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਜ ਦਾ ਪਰਚਾ ਜੇ ਪੈ ਵੀ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਖਿਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਬੇਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣੋਗੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ 1% ਝੂਠੇ ਕੇਸਿਸ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਕੇਸਿਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਨੇ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਫੇਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਅੰਤ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਖਤ ਕਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਣ, ਖੁਦ ਹਰ ਮਹਿਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਆ ਤਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਈ ਸਿਟ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਚ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਦੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰੇ ਜਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਦਾ ਘਰ ਬਸਾ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਈਏ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਵਸਣ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣੀ ਪਏਗੀ। ਮੈਂ ਮਾਂ ਮੇਰੀਆਂ 3 ਧੀਆਂ ਨੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਧੀ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਸੈਟਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਤੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਦਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖੁੱਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਧੱਕਾ ਕੁੱਟ ਮਾਰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਮਟਾਈਮਸ ਉਹ ਆਪਦੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਡਾਊਰੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਆਪਦੇ ਤੇ ਹੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਹਿ ਕੇ ਤੇ ਖਤਮ ਕਹਾਣੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਬੇਟੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹਜੇ ਵੀ ਆਪਦੀ ਬੇਟੀ ਲਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਵੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੋਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੜਕੀਆਂ ਆਪਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫਰਦਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗੀ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਇਲਤਜਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ, 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਤੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੀਓ ਜਾਂ ਇੱਕ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ
ਕੁੜੀ ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੈਕ ਸਪੋਰਟ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਸਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਕ ਸਪੋਰਟ ਉਸਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੱਥ ਪੈਰ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਤੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਸਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੀਓ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਗਰ ਨਿਭਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਿਭਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦਾ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ। ਹੈਪੀ ਵੂਮਨਸ ਡੇ ਟੂ ਆਲ ਆਫ ਅਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੈਮ ਐਂਡ ਸੇਮ ਟੂ ਯੂ। ਜੈਸਮੀਨ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜੀ, ਅਦਿਤੀ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਾ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲਈ ਖੜਨਾ ਤੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੂਜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।